उदरं दयालं आश्रं गोपाल कीर्तनः निर्मलं संतु संगेन ओट नानक परमेश्वरः संत उदरं दयालं आश्रं गोपाल कीर्तनः निर्मलं संत संगेन ओट नानक परमेश्वरः चंदन चंद न सरद रुत मूल न मिटई कहामा शीतल थी वह नानका जपंदड़ो हर नामा चंदन चंद न सरद रुत मूल न मिटई कामा शीतल थी वह नानका जपंदड़ो हर नामा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन पवित्र चरण शरण दे अंदर सुभाएमान गुरु सवारे प्रेमी सतसंगी जनों, वडभागे हो आप जी सतगुरां दी पावन हजूरी विच सत संगत करन दा सुभाग आप जी नूं प्राप्त होया है। गुरु सवारे गुरु के कीर्तनीय गुरबाणी कीर्तन आप जी नूं सरवण करा रहे सन। अमृत वेले सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी दे अंदर प्रकाशमान होके जो मुखवाक हुक्मनामा सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने बख्शिश किया है। राग जयश्री दे अंदर 17वीं पौड़ी दे नाल लगदे 2 श्लोक हैं। श्लोक भी गुरु अर्जन देव जी महाराज दे ने, पौड़ी भी गुरु अर्जन देव जी महाराज दी है। सतगुरां ने जो सीखिया दीखिया उपदेश जीवन जुगत इन पावन शब्दां दे राहीं बख्शिश कीती है। आओ सारे आपां गुरु कृपा द्वारा विचार करिए। जिन्ने सतसंगी गुरु चरनां दे विच जुड़े हो या देश विदेश दे अंदर लाइव प्रोग्राम दे राहीं सतगुरां दी कृपा दे पात्र बन रहे हो, सारे सुरतियां बिरतियां नूं टिकाओ। गज के बोलो सतनाम वाहिगुरु। पावन श्लोक दे अंदर अते पौड़ी विच संत शब्द वाहिगुरु परमात्मा की कीर्ति वास्ते कीर्तन अखर नाल ही
ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ, परमात्मा वास्ते, गुरु की संगत वास्ते ते प्रभु प्यारे जिहड़े जगियासू जन ने वाहिगुरु की कृपा के पात्र बने हुए उन्हां वास्ते। जिहड़े वीर भैन गुरबाणी का पाठ करते हैं, जिथे भी संत अखर गुरु वास्ते आया या रब वास्ते आया या संगत वास्ते आया, उथे पखंड शब्द नहीं वरत्या। क्योंकि ना गुरु पखंड करदा, ना रब पखंड करदा, ते ना ही गुरु की संगत पखंड कर दी। पखंड कौन करता है? बंदा, मनुख। जिथे मनुख वास्ते शब्द आया, मनुख दे नाल जुड़िया होया ये अखर आया, उथे अखर पखंड भी वरत्या। महाराज दे बचन जिथे आपां प्रभु प्यारियां दी उस्तत दे संबंध विच पढ़दे हां, उथे नाल दी नाल सुचेत कीता है कि भाई किते पहरावा वेख के ना भुल जाओ, किते भेस वेख के ना भुल जाओ, बल्कि गुनाह नूं वेख के गुनाह वाले प्रभु प्यारे संत दा सत्कार करियो। महाराज ने कृपा कीती है, जिन्ना सास गिरास ना विसरै, हर नामा मन मंत, धन से सेई नानका पूरन सोई संत। साध नाम निर्मलता के कर्म। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संस्कृति श्लोकां दे अंदर ये गल स्पष्ट कर दी है कि जिस मनुख दे जीवन विच ये 6 लक्षण आ गए ने, भावें वो जिमीदार होवे हलवान वाला, भावें दुकानदार होवे, भावें दफ्तर दे अंदर ड्यूटी करन वाला होवे, मुलाजम होवे, पर जिस दे अंदर ये 6 लक्षण हैं, महाराज आखदे ने प्यारिओ वो संत है। भावें हलवार है, भावें वो दुकानदारी कर रहा है, ते भावे वो दफ्तर दे अंदर मुलाजमत कर रहा है, जिथे भी विचर रहा है, जे 6 लक्षण उसके जीवन दे अंदर हर ते ओनू संत कहना बनता है। वो संत कहाउन दा हकदार है। वो 6 लक्षण किहड़े ने? महाराज ने कृपा की, मंत्रं राम राम नामं, ध्यानं सर्वत्र पूर्ण, जीव नाल वाहिगुरु परमात्मा दा नाम जपदा होवे, रमे हुए राम दा। फिर सारे पासे जिहड़ा रमिया होया वाहिगुरु परमात्मा है, उसका ध्यान धरे। ये है पहला लक्षण। दूजा लक्षण की है?
ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਦੁਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ। ਜੁਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਵੈਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਦਇਆਲੰ ਸਰਬੱਤਰ ਜੀਆ ਪੰਚ ਦੋਖ ਵਿਵਰਜਤੇ। ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਲਤਾ ਵਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਂ ਦੋਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੰ ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਉਸਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਭੋਜਨ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨਾ, ਡਰੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਵੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰ ਵਿਚਰੇ ਇਉਂ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ੰ ਸਮ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ। ਉਪਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਭਾਵਨੀ, ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸਰੋਤ ਨਾ ਸਰਵਣੰ। ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਰੇਨੁਕੈ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਤੋੜ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਖਟ ਲਖਨ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸਵਜਨ। ਇਹ 6 ਲੱਛਣ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਸੰਤ ਤੁਝੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਾਣੈ ਦੇਵਾ ਦੇਵ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਦੇਵਾ ਦੇਵ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਜਾਨ, ਪ੍ਰਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਜਿੰਦ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਸੰਤ ਤੁਝੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਾਣੈ ਦੇਵਾ ਦੇਵ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਚੀ ਸੰਗਤ, ਸੰਤ ਕਥਾ ਰਸ, ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਝੈ ਦੀਜੈ ਦੇਵਾ ਦੇਵ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ
ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਪਵੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਆਚਰਨ ਸੰਤ ਚੋਮਾਰਗ ਸੰਤ ਚਾ ਉਲਗ ਉਲਗਣੀ ਜਨੀ ਲਖਾਵੋ ਅਸੰਤ ਪਾਪੇ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਢੰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਉਲਗ ਉਲਗਣੀ, ਉਲਗਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਉਲਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਾਪੀ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਜਨੀ ਲਖਾਵੋ ਅਸੰਤ ਪਾਪੀ ਸਨ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਭਣੈ ਜੋ ਜਾਣੈ ਸੋ ਜਾਣ, ਸੰਤ ਅਨੰਤ ਅੰਤਰ ਨਾਹੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਬਿਹਾਵੇ, ਤੁਧੋ ਭੁਲੇ ਸੇ ਜਮ ਜਮ ਮਰਦੇ, ਤਿਨ ਕਦੇ ਨ ਚੁੱਕੈ ਹਾਵੇ। क्योंकि संत शरण जो जन पर सो जन उदरनहार, संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार। पर सुचेत रहना है, गज साढ़े तै तै धोतियां, तेरे पायन तग, गली जिन्ना जप मालियां, लोटे हाथ ने बग, ओए हर के संत ना आखिए बा नारस के ठग। कई बारी डैंक जानते हो, डैंक ਅੱਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਕੈਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗੂਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਗੁੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦਾਖਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਗੁੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਖੜੀਆਂ, ਉਹ ਅੰਬ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਬਕੈਨ ਦੀਆਂ ਗੰਢੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਗਹਿਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਨੌਟੀ ਹਨ, ਅਸਲੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਟਕ ਸੀਸਾ ਹੀਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਮਕ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਫਟਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਲੱਸੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਲੱਸੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਤੇ ਅਸਾਧ, ਸੰਤ ਤੇ ਅਸੰਤ ਪਰਖੇ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖੀ ਗਿਆ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਲਾਣ ਵਾਲੇ 108 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 1008 ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਜ ਉਗੜ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਛਾ ਹੋਏ ਤਰਕੂਣੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਛਾ ਹੋਏ ਤਰਕੂਣੀਆਂ ਨਾ ਬੜੀਆ ਡੱਕ ਹੈ, ਅੱਕਾ ਕੇਰੀ ਖਖੜੀ ਕੋਈ ਅੰਬ ਨਾ ਆਖ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਜੁੰਝਰ ਪੋਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਨਾ ਸੱਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਫਟਕ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਹੀਰਿਆ
ਭਰੇ ਵਿਆਖੇ ਧੌਲੇ ਦਿਸਣ ਦੁੱਧ ਸ਼ਾਹ ਸਾਧੋ ਗੁਣ ਗਾਖੈ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੁੱਧ ਸਾਧੋ ਗੁਣ ਗਾਖੈ ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਪਰਖੀਨ ਕਰ ਤੂੰ ਸੋ ਭਾਖੈ। ਗਿੱਦੜ ਕੋਈ ਨਾ ਲਿਲਾਰੀ ਦੀ ਮੱਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰਖਾ ਲਿਆ ਨੀਲ ਸ਼ੇਰ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਸਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਿੱਦੜ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਿੱਦੜ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਪਾਜ ਉਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਨਵਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਦੜ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਲੀਲਾਰੀ ਦੇ ਮੱਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿੱਦੜ ਰੱਤਾ, ਜੰਗਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਖੰਡ ਕਮੱਤਾ, ਦਰ ਸੇਵੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਹੋਏ ਬਹੇ ਅਵੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇ ਅਗਲੀ, ਹਕੂਮਤ ਕਰੇ ਅਗਲੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬੋਲਣ ਪਾਚ ਉਘੇੜਿਆ ਜੋ ਮੂਲੀ ਪੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਮੀਨਾ ਮਾਰੀਏ ਕਰ ਕੂੜ ਕਪੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਹੋਰ ਠੱਗ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾ, ਪਰ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਠੱਗ ਬਣ ਕੇ, ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਠੱਗ ਬਣ ਕੇ ਮਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿਉਰਾ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਸੀਤ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਚੋਲਾ ਲੰਬਾ ਪਾ ਲਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸੱਜਣਾ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਜੋ ਕਾਮ ਤੇਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਣਾ, क्योंकि तीर्थ जाऊं ता आहों करते, पंडित पूछो तो माया राते, सो अस्थान बतावो मीता। पातशाह जी आखदे ने जह हर हर कीर्तन नीता। सारे कर्मां दी गल करके गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अखीर विच जाके ये गल कही, हर कीरत साध संगत है, सिर करमन के कर्मा, कहो नानक तिस भयो परापत, जिस पूर्व लिखे का लहना। क्योंकि कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटै। अगे कृपा कीती, निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छूटै। गुरु नानक पातशाह जी ने किसी चीज नाल मोह नहीं पाया। तलवंडी दे अंदर जे मोह पाया ते केवल रब दी कीर्ति करन वाले संगीतकार भाई मरदाना जी दे नाल पाया, जिन्हों नीवी जाति दे विचों गिनिया जांदा सी, पर सतगुरां ने उन्हां नूं अपना भाई बना के अपने नाल जोड़ लिया। विद्वान तां इथों तक आखदे ने, भाई मरदाना जी संगीत ने, भाई मरदाना जी कीर्तन ने, ते गुरु नानक पातशाह जी बारी ने। ते हुण जदों गुरु नानक पातशाह ते भाई मरदाना जी ओ संगीत ओ बारी ते गुरबाणी दा कीर्तन होवे, ते किवें ठग भाई नहीं बन जाणगे, किवें चोर भाई नहीं बन जाणगे, किवें जादूगर भाई नहीं बन जाणगे। सतगुरां ने केवल इक्को ही ढंग वरतिया कलयुगी जीवां दा उधार करन वास्ते।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਇਹ ਢੰਗ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਿਆ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਆਓ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਤ ਉਦਰਣ ਦਇਆਲੰ ਆਸਰੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰਨ ਤੋਂ ਉਦਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਣਾ ਓਟ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਨ, ਸੰਤ ਸੰਗੇਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਨਿਰਮਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ? ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਦੇ ਗੁਣ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਣਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਨ ਨਾਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਪਰੌਣੇ ਆ ਗਏ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ? ਸੰਤ ਪਰੌਣੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰੌਣੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰੌਣੇ ਆ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਖਣ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਨਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਾ ਗਿਆ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ, ਵੇਖੋ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੱਛੂ ਕੁੰਮਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੱਡੂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜੀਵ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੱਛੀ ਜਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਏ ਸੰਤ ਪਰੌਣੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵਾ ਰੈਨ ਸਬਾਈ, ਛੱਡ ਨਾ ਸਕੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਨਾ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸੈਨ ਰੂਪ ਹਰ ਜਾਏ ਕੈ, ਆਇਆ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਰਜਾਈ। ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ, ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਗਿਆ ਸ਼ਰਮਾਈ।
ਅੱਗੋਂ ਰਾਜੇ ਸੱਦ ਕੈ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਤੁਧ ਅੱਜ, ਬੋਲੇ ਰਾਜਾ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ, ਅੱਗੋਂ ਰਾਣੇ ਸੱਦ ਕੈ ਗਲੋਂ ਕਵਾਏ ਖੋਲ ਪਨਾਈ, ਵਸ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਤੁਧ ਅੱਜ, ਬੋਲੇ ਰਾਜਾ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਭਗਤ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਏ ਵੀ ਸੰਤ ਪਰੌਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਸ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਆਪ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਲਾ ਕੇ ਸੈਨ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਮਲੰ ਸੰਤ ਸੰਗੀਨ, ਓਟ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨਿਰਮਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨ ਮਿਟਈ ਕਾਮ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਦਨ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਠੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਨ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀਤਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿ ਸੀਤਲੰ ਚੰਦਰ ਦੇਵ ਹੈ, ਨਹਿ ਸੀਤਲੰ ਬਾਵਨ ਚੰਦਰ ਹੈ, ਨਹਿ ਸੀਤਲੰ ਸੀਤ ਰੋਟੀਨ, ਨਾਨਕ ਸੀਤਲੰ ਸਾਧ ਸਵਜਨ। ਚੰਦਰਮਾ ਚੰਦ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈਨ ਠੰਡੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਦੀ ਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੋਂ? ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਉ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਰਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਠੰਡ ਵਰਤਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਓਟ, ਉਦਰੇ ਸਗਲ ਜਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਟ ਲੈ ਲਈ, ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉਧਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੋਵਿੰਦ, ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਮਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਣ ਕੇ, ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਟ ਨ ਆਵੈ ਮੂਲ, ਸੰਚਿਆ ਨਾਮ ਧਨ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਟੋਟਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਵੀ, ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਈਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਰਬਪਤੀ ਖਰਬਪਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੋਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਪਾਈਐ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਧਿਆਏ, ਹਰ ਜਸ ਨਿਤ ਸੋਨਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਏ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਿਏ ਵੀ ਸੁਣੀਏ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੋਕ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੌਰੇਗਾ। ਆਓ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 925 ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਾਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਮਨਾ, ਖਿਨ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੁਲਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਪਲ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਸੁਆਮੀ, ਜਾਨੂ ਬਰਸ 50। ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਾਂ, ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿਸਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਸਾਲ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪ ਪਾਠ ਰਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦੇ ਜਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ। ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਿਆਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕੈ, ਜਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਣੈ, ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਦਇਆ, ਬਸੰਤ ਹਰ
ਗੋਪਾਲਾ ਗੋਪਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗੋਪਾਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗਾ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਸੰਤ स्वर्ग लोक है जित ते पृथ्वी नव खंडन है बिसरंत हर गोपाल है। महाराज आखदे ने रब भुल गया ते फिर इਉਂ ना समझो कि ਅਸੀਂ स्वर्ग विच ਹਾਂ नहीं नरकां दे विच ही ਹਾਂ। महाराज कृपा करदे ने ਧਿਆਓ हर वेले उस वाहिगुरु परमात्मा ਨੂੰ एक खिन वास्ते भी ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਣਾ नहीं। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। केवल पढ़ना नहीं एक घड़ी न मिलते ता कलयुग होता हुण कद मिलिया प्रिय तुद भगवंता। नहीं ये चेते रखना है हर हर ध्यान है ते हर नू विसारना नहीं कदे भी एक खिन वास्ते भी। राम रामा राम रामा कंठ उर धारिया। अपने कंठ दे विच हिरदे दे विच जिवें एक सुहागन गल दे हार नू बड़ा प्यार करदी न उहनू कदी लांदी नहीं। ते महाराज आखदे ने ये हार जिहड़ा ना वाहिगुरू परमात्मा दे नाम दा उहनू हिरदे विच भी परो लै ते गले विच भी पा लै। हिरदे विच भी परो ते गले विच भी पा गले दे अंदर भी टिका क्योंकि वो वाहिगुरू परमात्मा सुंदर है उस वर्गा सुंदर होर कोई नहीं। उर धार हर हर पुरख पूरना पार ब्रह्म निरंजनो। वो वाहिगुरू परमात्मा जिहड़ा सर्व व्यापक है जिहड़ा सारे गुणां दे नाल पूर्ण है जिहड़ा माया दे प्रभाव तो रहत है ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ। ਪੈ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਪਾਪ ਹਰਤਾ ਦੁਸਹਿ ਦੁਖ ਪਾਵ ਖੰਡਨੋ। ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ ਧਿਆਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵਿਸਾਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ सारे गुणा दे नाल भरपूर है सर्व व्यापक है माया दे प्रभाव तो रहत है। फिर महाराज आखदे ने अगली पंक्ति दे अंदर सारे डर दूर करने वाला है। सारे डर दूर करने वाला है ते सारे पापां नू खत्म करने वाला है। फिर ऐसे रोग जिहड़े ला इलाज ने दुखी करते हैं बंदे नू महाराज आखदे ने उन्हां दा भी इलाज है दुस्सह। दुस्सह वो दुख है जिहड़ा सत्संगत शरीर नू बड़ा दुख देंदा है। इउं कह लईए कोढ़ी हाय हाय ही करदा रहिंदा है। कोढ़ी बंदा जिहड़ा है बड़े ऐसे दुख ने जिन्हां नू आपां ला इलाज कह देने। पातशाह जी कहंदे ने डर दूर करने वाला है पाप दूर करने वाला है। ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਘਾਲ ਨਾ ਭਾਨੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀਆ ਜਾਣੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ जिन सब कुछ दिया सो क्यों बिसरै जो जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगर में राखै पर नारी कृपा कर देते गुर प्रसाद को विरला लाखै। ये गल किसे विरले नू गुरु की कृपा नाल समझ विच आंदी है कि उन्होंने भुलाना नहीं क्योंकि वो डर दूर करने वाला है पाप दूर करने वाला है। ऐसे दुख ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਈਸ ਗੋਪਾਲ ਮਾਧੋ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਈਸ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਈਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਈਸ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। जगदीश का भाव जगत का मालिक है ईश का भाव सब का मालिक है। जगदीश ईश
ਪੜਿਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਈਸ ਗੋਪਾਲ ਮਾਧੋ। ਗੋਪਾਲ ਮਾਧੋ ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਫਾਤੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਧੋ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੋਪਾਲ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਾਈਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਜੈਸੇ ਸੱਚ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਰਜ਼ਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧੋ ਪਿਆਰੋ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਜੈ ਢੀਲਾ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਭਰ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪੀਏ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਸੰਗ ਸਾਧੂ, ਦਿਨ ਸੁਰੈਨ ਚਿਤਾਰੀਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ ਆਸਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਰਾ ਹਨ, ਆਸਰਾ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ, ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ, ਤਾਣ ਮਾਨ ਦੀਵਾਨ ਸਾਚਾ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ, ਤੂੰ ਜਨ ਕਹਿ ਹੈ ਸੰਗ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਨਾਮ ਜਪੂ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਤਾਣ। ਤਾਣ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਤਾਣ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇਂ ਸੁਆਮੀ, ਸਾ ਮਸਲਤ ਪਰਵਾਨ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰੱਬ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ, ਸੰਪੈ ਦੇਖਣਾ ਹਰਖੀਐ, ਬਿਪਤ ਦੇਖਣਾ ਰੋਏ, ਜਿਉਂ ਸੰਪੈ ਤਿਉਂ ਬਿਪਤ ਹੈ, ਬਿਦ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹਨ। ਮਾਲ ਮਿਲਖ ਭੰਡਾਰ, ਨਾਮ ਅਨੰਤ ਧਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਾਲ ਮਿਲਖ, ਮਿਲਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਵਗੈਰਾ, ਅੱਗੇ ਭੰਡਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਮਾਲ ਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਦਰਬਵੰਤ ਦਰਬ ਦੇਖ ਗਰਭੈ ਭੂਮਵੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੂਮਵੰਤ ਅਭਮਾਨੀ, ਰਾਜਾ ਜਾਣੈ ਸਗਲ ਰਾਜ ਹਮਰਾ, ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਟੇਕ ਸੁਆਮੀ। ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਾਨ ਕਰੋ ਤੁਦੇ ਉੱਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ, ਮਾਲ ਧਨ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਰ ਹਰ ਨਿਧਾਨ ਜਿਨ ਕਾ, ਰਸ ਭੋਗ ਏਕ ਨਰਾਇਣਾ। ਨਾਮ ਨਰ ਹਰ, ਨਾਮ ਨਰ ਹਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਨਾਰਾਇਣਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਸਿਫਾਤੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਰੂਪ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਰੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦ। ਰਸ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਨੰਤ ਬੈਠਲ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਧਿਆਇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰਸ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ,
ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਈ ਸਚ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜੀਵਨਾ ਹਰ ਜੀਵਨਾ ਜੀਵਨ ਹਰ ਜਪ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਬਸਤਰ ਉਡਾਏ, ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸ ਅਸਵਾਰੀ, ਹਰ ਕਾ ਮਾਰਗ ਹਿਰਦੇ ਨਿਹਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਹਰਨਾ ਨਾਮ ਪੁਨਹ ਚਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਮ ਕੀ ਤਰਾਸ ਹਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਸ਼ਿਤ ਕਰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਸ਼ਿਤ ਕਰਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਰਾਸ ਜਨ ਕੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹੈ ਆਸਰਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਭੋਜਨ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ, ਜਿਤ ਖਾਇਐ ਹਮਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਈ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਪਹਿਨਨ ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਪਹਿਨਨ ਕੀ ਹਮਾਰੀ ਸਰਦ ਗਈ, ਹਰ ਨਾਮ ਵੰਜ ਹਰ ਨਾਮ ਵਪਾਰ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੀ ਹਮਕੋ ਕਾਰ ਪੁੰਨੀ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਜਪਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹੇ ਤਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੇ ਸ਼ੀਪੋ ਸ਼ਾਇਲੇ RAM ਨ ਲਾਵੋ ਚੀਤ, ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਲੋਚਨਾ ਮੁਖਤੇ RAM ਸਮਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਂ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਹਰਨਾ ਨਾਮ ਪੁਨਹ ਚਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਮ ਕੀ ਤਰਾਸ ਹਰਾ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਰਾਸ ਜਨ ਕੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਸਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।